ఓం 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 గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరం బ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమస్కారం మాస్టర్. నమస్కారం మాస్టర్ ఈకే. నమస్కారం మాస్టర్ ఎంఎల్. నమస్కారం మాస్టర్ విపిఎస్. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం మాస్టర్ సివివి టు ఎవర్ మాస్టర్ సివివి. నమస్కారం టు ఎవర్ వస్తే చదువుతారా? వేణుగోపాల్ గారు ఉన్నారా? వసుదేవండి. వస్తారు. Case number 9. One morning, when I was attending dispensary, a gentleman aged 50 years approached me. He said, "Doctor, I am suffering from gastric trouble for 4 years. Many doctors failed to cure my disease. Finally, I wanted to take medicine from you." I questioned him, "Did you undergo any treatment in our dispensary previously?" "Yes, 17 years back. I took medicine for some other trouble and I got cured." "Then why did not you come earlier to our dispensary? Why you choose ours as final resort?" No reply. Then I asked him to report his symptoms. He narrated the following symptoms: severe burning and pain in the stomach since 4 years. Even a little of solid food causes severe burning in the stomach and immediate vomiting. So the pure Ramarao was advised not to take any solid foods. He was only on liquid diet since 4 years. His bowels were not regular. His face was anxious, melancholic, and with apprehension about his trouble. He was living with despair and wanted to die because of the severity of trouble. At the same time, he was getting angry whenever his point was opposed in discussion. Comprehension is low. He was working in railways and was regularly going on camps. So the diet and sleep were irregular. Since many years, the face was waxy with puffiness below the lower eyelids. On basis the nature of his job and his mental as well as gastric symptoms, I prescribed him one dose of Nexomca 1M and asked him to report the next day. Next morning he came and said, "There is no improvement at all." I asked, "What diet you taken yesterday?" "I took normal meal yesterday noon and chapati in the night. Both were vomited in the midnight." I explained, "Previously you were not able to retain a single particle of food in your stomach, but yesterday you ate normal meals and chapati. It is not a good improvement." He accepted after thinking for some time. Then I could understand that he was having confusion also. I kept him on placebo for 4 days. Again, Nakshamaka was repeated after 4 days as there was a recurrence but in slightest degree. Again kept on placebo for 2 weeks. After 2 weeks, third dose of Nakshamaka 1M and placebo. This time 1M worked only 1 week. 10M was given and there was complete relief for 2 months. Later another dose was given and kept on placebo. Since 3 years his trouble never recurred. I wanted to give miasmatic treatment, but the symptoms inconsistency, he discontinued treatment after the disappearance of his symptoms. If he comes again for any trouble, I shall give him one dose of tuberculum 50M. Vasudev. చెప్పండి. యాక్చువల్లీ మాస్టర్ గారు నక్సోముక క్లియర్గా చెప్పేశారండి ఇక్కడ. తన యాంగ్రీగా ఉండడం, తర్వాత ఫిజికల్ సింటమ్స్ కూడా ఈ డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ ఈయన యాక్సెప్ట్ చేయలేదు తగ్గిందని.
మాస్టర్ గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత తనకి కొంచెం వచ్చింది. సో మాస్టర్ గారు 10M దాకా వెళ్ళారు. సో ప్యూర్లీ నక్స్వామిక అని తెలుస్తుందండి. వాసుదేవ్. వాస్తవ కృష్ణవేణి. వాస్తవ్ అండి. ఈ కేసులో పేషెంట్ కి 50 years ఉన్నాయి. మాస్టర్ గారి దగ్గరికి ఇలా గ్యాస్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అని చెప్పినప్పుడు ఆయన నాకు ఎవరు క్యూర్ చేయలేకపోయారు అని చెప్పారు 4 years నుంచి. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డాక్టర్ గారు ఇంతకుముందు ఎప్పుడన్నా మా డిస్పెన్సరీలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నారా అని అడిగారు. అతను అవును 17 years బ్యాక్ తీసుకున్నాను, నాకు తగ్గిపోయింది అని చెప్పేసి అన్నారు. బట్ అయితే ఇప్పుడు ఎందుకు మరి అన్ని డాక్టర్లకి తిరిగి మళ్ళీ లాస్ట్ ఛాన్స్ కి మా దగ్గరికి వస్తే అతని దగ్గర ఆన్సర్ ఏం లేదు. సో అప్పుడు ఆయన సిమ్టమ్స్ తీసుకుని ప్రాబ్లం చెప్పమన్నారు. అతను 4 years నుంచి సాలిడ్ ఫుడ్ ఏం తిన్నా సివియర్ బర్నింగ్, స్టొమక్ పెయిన్, వామిటింగ్ ఇవన్నీ వస్తే 4 years నుంచి లిక్విడ్ డైట్ మీద ఉన్నారు. ఆ సిమ్టమ్స్ అంటే బేస్ గా ఆయన డైజెషన్ ఇష్యూస్ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ జాబ్, ఆయన రైల్వేస్ లో జాబ్ చేస్తున్నారు అంటే మేబీ నైట్ డ్యూటీలు కూడా ఉన్నట్టు ఇక్కడ ఇర్రెగ్యులర్ స్లీప్, డైట్ అని చెప్పారు. కాబట్టి ఆ ప్యూర్లీ ఆ డైజెషన్ బేసిస్ ఇబ్బంది బేస్ చేసుకుని మాస్టర్ గారు ఇక్కడ అతనికి నక్స్వామిక 1M ఫస్ట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేశారండి, గ్యాస్ట్రిక్ సిమ్టమ్స్ బేస్ చేసుకుని. ఇవ్వగానే నెక్స్ట్ డే అతను ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదని చెప్పాడు. కానీ మాస్టర్ గారు అడిగిన క్వశ్చన్ లో అంతకు ముందు అసలు చిన్న లిక్విడ్ తప్పితే ఏమి తిన్నా కూడా ఇబ్బంది ఉండేది. ఆ రోజు నక్స్వామిక 1M వేసాక అతను ఆ నైట్ మీల్స్ అండ్ చపాతీ కూడా తినగలిగారు. అది డెఫినెట్ గా ఇంప్రూవ్మెంట్. అతను అది ఇంప్రూవ్మెంట్ కాదంటే అతను ఏమి ఆన్సర్ లేదు. ఓకే, దాని వల్ల మాస్టర్ గారికి ఇతనికి కన్ఫ్యూజన్ కూడా ఉందని అర్థమైంది. అలా 4 days అలానే ఉంచి మళ్ళీ ఇంకొక 1M రిపీట్ చేశారు. మళ్ళీ ఎందుకంటే స్లైట్ గా సిమ్టమ్స్ రిపీట్ అయ్యాయని అలా 2 weeks ప్లాస్టోపై ఉంచి మళ్ళీ 3rd dose నక్స్వామిక ఇచ్చారు. కానీ ఎర్లియర్ 2 weeks పనిచేసింది, ఇప్పుడు ఓన్లీ 1 week పనిచేసింది. అందుకని నక్స్వామిక 10M ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు 10M వేసాక అతనికి ఆల్మోస్ట్ 3 years మళ్ళీ సిమ్టమ్స్ రాలేదు. అంటే ఇప్పుడు క్లియర్ గా మాస్టర్ గారు నెక్స్ట్ అతను కనుక ఏదన్నా సిమ్టమ్స్ తో వస్తే అప్పుడు మయాస్మెటిక్ గా నేను ట్యూబర్కుల్ను 50M వేయాలనుకుంటున్నాను చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ ఎక్యూట్ అతనికి ఉన్న డైజెషన్ బేస్ చేసుకునే ఇక్కడ నక్స్వామిక ఇచ్చారు. ఎందుకు ట్యూబర్కుల్ను 50M వేయాలి అని అనుకుంటున్నారంటే, నేను అనుకున్నది అతను మన ఫస్ట్ టైం డిస్పెన్సరీకి వచ్చినప్పుడు ఆయనకు ఒక ప్రాబ్లం తగ్గింది. బట్ 4 years ఆయన చాలా డాక్టర్స్ అన్ని తిరిగి అంటే స్టెబిలిటీ లేకుండా మెనీ డాక్టర్స్ కి వెళ్ళడం, అది ఆ పికిల్ మైండ్ ని చూపిస్తుంది. తర్వాత ఫైనల్లీ ఎక్కడ తగ్గకపోతే మళ్ళీ మన దగ్గర వచ్చారు. ఆ నేచర్ ని బట్టి మాస్టర్ గారు అతనికి ట్యూబర్కుల్ను 50M ప్రిస్క్రైబ్ చేద్దామని అనుకున్నారేమో అనుకుంటున్నానండి. వాస్తవ అమర్నాథ్ గారు, విజయ్ కుమార్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. పూర్ణానందం గారు. మేడం గారు, ఈ కేసులో క్లియర్ గా బర్నింగ్ సెన్సేషన్, తర్వాత కాన్స్టిపేషన్, ఇర్రెగ్యులర్ బౌల్స్, క్యాంప్స్, అతనికి ఫ్రీక్వెంట్ క్యాంప్స్, తర్వాత ఇటువంటివన్నీ గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల మాస్టారు నక్స్వామికి ఇవ్వడం జరిగింది. 1M తర్వాత 10M తర్వాత అలా ఇచ్చారు. అయితే దీనిలో నక్స్వామిక 50M ఎందుకు ఇచ్చారు అన్నది అంత మెంటల్ సిమ్టమ్స్ పెద్దగా ఎక్కువ నాకైతే కనబడలేదు. కొంచెం మేడం గారు మీరు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే బాగుంటుంది. మనకు వాసుదేవ. మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ కేసులో బుజ్జి గారు ఇండైరెక్ట్ గా ఎందుకు ఇచ్చారన్నది ఆన్ బేసింగ్ ఆఫ్ హిస్ జాబ్ అండ్ హిస్ మెంటల్స్ as well as prescribed him once of నక్స్వామిక అని క్లియర్గా చేశారు. అతను చేసేటువంటి రైల్వేస్ జాబ్ లో ఇర్రెగ్యులర్ డ్యూటీస్ ఉంటాయి, తర్వాత రెగ్యులర్ గా క్యాంప్స్ ఉంటాయి, డైట్ స్లీప్ వర్క్ ఇర్రెగ్యులర్ సిన్స్ మెనీ ఇయర్స్ అని ఒకటి ఉన్నది. తర్వాత ఇతనికి గ్యాస్ట్రిక్ సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయ్యి బర్నింగ్ ఆఫ్ స్టమక్, ఏదైనా సాలిడ్ ఫుడ్ తీసుకుంటే ఇమ్మీడియట్ గా అది వామిట్ అయిపోవటం, అంటే వర్స్ ఆఫ్టర్ ఈటింగ్ సాలిడ్ ఫుడ్ అనేటువంటి కొన్ని సిమ్టమ్స్
గ్యాస్ట్రిక్ సిమ్టమ్స్ డెవలప్ అయినాయి. తర్వాత ఇతను మెంటల్ సిమ్టమ్స్లో at the same time he was getting angry when his point was opposed in discussion. కాంప్రహెన్షన్ ఈజ్ లో అనేటువంటి మెంటల్ సిమ్టమ్స్ కూడా ఇతనికి ఉన్నాయి. అతని జాబ్ రీత్యా ఇర్రెగ్యులర్ హ్యాబిట్స్, గ్యాస్ట్రిక్ సిమ్టమ్స్, ఇర్రెగ్యులర్ బవెల్స్, తర్వాత నంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ఇతను రిపీటెడ్ గా మందులు వాడుతూ ఉన్నాడు కాబట్టి కొంత ఓవర్ డ్రగ్గింగ్ కూడా జరిగి ఉండొచ్చు. వీటన్నిటి మీద బేస్ చేసుకొని బుద్ధి గారు ముందు నక్స్వామిక 1M స్టార్ట్ చేశారు. తర్వాత దానివల్ల కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చినా కూడా పేషెంట్ యాక్సెప్ట్ చేయకపోతే, ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిందంటే పేషెంట్ సబ్జెక్టుగా యాక్సెప్ట్ చేయకపోయినా మనం కొన్ని క్వశ్చన్స్ వేసి దేర్ ఈజ్ సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అనేది అర్థమైపోతుంది. అంతకుముందు ఇమ్మీడియట్ గా మొత్తం ఫుడ్ వామిట్ చేస్తున్నటువంటి పేషెంట్ ఇప్పుడు కొంత టైము అతను చపాతీ వాటిని డైజెస్ట్ చేసుకొని ఇముడ్చుకోగలిగాడు కాబట్టి దేర్ ఈజ్ సమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ అని బుజ్జి గారు ప్లాసిబో మీద కొన్ని రోజులు ఉంచి, తర్వాత నెక్స్ట్ సిమ్టమ్స్ రిపీట్ అయినప్పుడు 4 days తర్వాత రికరెన్స్ అయినప్పుడు మళ్ళీ ప్లాసిబో మీద ఉంచి తర్వాత 1M ఇంకో డోస్ వేశారు. ఫైనల్ గా 10M ఒక డోస్ వేసి 2 months వెయిట్ చేశారు. ఈ పేషెంట్ లో ఒక విధమైన ఇన్కన్సిస్టెన్సీ, మాటిమాటికి ట్రీట్మెంట్ రెగ్యులర్ గా వాడకుండా డిస్కంటిన్యూ చేయడం ఇలాంటిది ఉంది కాబట్టి నక్స్వామికతో వైండ్ అప్ చేయకుండా ఇఫ్ హీ కమ్స్ అగైన్ చివరికి 50M ఒక డోస్ వేసినట్టయితే ఇన్కన్సిస్టెన్సీ అనేటువంటి మెంటల్ సిమ్టమ్ కూడా మియాజ్మాటిక్ గా క్యూర్ అవుతుంది అని బుజ్జి గారు చెప్పారు. ఈ కేసులో మనకేంటంటే మెంటల్ సిమ్టమ్స్ క్లియర్ గా ఉన్నాయి. మెంటల్ సిమ్టమ్స్ క్లియర్ గా లేకపోవడం అనేది ఏం లేదు, అక్కడ క్లియర్ గా ఇచ్చారు కదా. హీ వాజ్ లివింగ్ విత్ డిస్పైర్ అండ్ వాంట్ టు డై బికాస్ ఆఫ్ ది సివియరిటీ ఆఫ్ ది ట్రబుల్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ హీ వాజ్ గెటింగ్ యాంగ్రీ వెనెవర్ హిస్ పాయింట్ వాజ్ అపోజ్డ్ ఇన్ డిస్కషన్ అనేది క్లియర్ గా అతని యొక్క టెంపర్మెంట్ అని తెలియజేస్తున్నాయి. కాబట్టి ఈజ్ ఎ క్లియర్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ నక్స్వామిక విత్ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్, రెగ్యులర్ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ అండ్ గారు కరెక్ట్ చేశారు అనిపిస్తుంది. అయిపోయిందా మారుతి గారు? వాస్తవ చెప్పేసారండి. వాసుదేవ వాస్తవ చెప్పారా? పైకి వినిపించలేదు. అయిపోయిందండి. వాసుదేవ ఓకే ఓకే. మన్మోహన్ గారు? మారుతి వరప్రసాద్ గారు చెప్పిన పాయింట్స్ అండి. వాసుదేవ్ ఇక్కడ నేను చెప్పదలుచుకున్నది కొన్ని ఉన్నాయి. అంటే నక్స్వామిక ఎందుకు వేశారు అనేది గురుగారు బుజ్జి గారు చెప్పేశారు. అంటే నక్స్వామిక ఎందుకు వేసానో చెప్పారు, కానీ సిమ్టమ్స్ అన్ని బేస్ చేసుకుని వేశారు మనం అందరికి అని చెప్పారు, మనకి అర్థమైంది. కానీ బిట్వీన్ ద లైన్స్ మీనింగ్ చూస్తే బుజ్జి గారు నక్స్వామిక వేయలేదు. అక్కడ కేసు నక్స్వామికలోకి లీడ్ చేసింది కాబట్టి నక్స్వామిక వేశారు. అంటే నిద్ర లేకపోవటము, డైట్ సరిగా లేకపోవడం వలన వచ్చింది అంటే కాక్యులస్ కూడా వేయొచ్చు కదా. కానీ కేసు అనేది నక్స్వామికలోకి లీడ్ చేసింది. అదే కాజేషన్ అంటే అది అన్ని లెవెల్స్ ని ఇచ్చేసింది, డిస్టర్బ్ చేసేసింది. అందుకని ఆయన నక్స్వామిక 1M ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు అంటే మెంటల్స్ స్ట్రాంగ్ గా కనపడుతున్నాయి కదా, అది దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఆయన చేశారు. అయితే మీరు అడిగింది ఏంటంటే 50M దాకా ఎందుకు వెళ్ళారు అని. ఇక్కడ ఆయన వేసిన విధానం కూడా నెక్స్ట్ వరుసలో చెప్తాను. నక్స్వామిక 1M వేసాక అడిగినప్పుడు నెక్స్ట్ డే ఆయన ఇంప్రూవ్మెంట్ లేదన్నప్పుడు సరే బుజ్జి గారు ఒక క్వశ్చన్ వేశారు, దానివల్ల అతను నీకు చెప్పారు నువ్వు అంతకుముందు ఇది కూడా తినలేకపోయావు కదా, ఇప్పుడు తింటున్నావు కదా అని. ఇక్కడ బుజ్జి గారు చేసిన నాకు 2 పాయింట్లు అనిపించినాయి. అంటే ఆయన ఎలిసిట్ చేసుకున్నారు, అది నిజమే. ఏమిటి ఎలిసిట్ చేసుకున్నారు? ఒకటి అతనికి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉందని క్వశ్చన్ వేసి, నెక్స్ట్ వచ్చేసి అతను కావాలని బెటర్మెంట్ ఉన్నదని తెలిసినా సైకోటిక్ వాళ్ళ బెటర్మెంట్ ఉందని చెప్పరు కదా, క్యామిల్లా మెడోర్నో వీళ్ళు అలా చెప్పటం లేదా, తనకి అర్థం కాక పైన చెప్పారు కదా కాంప్రహెన్షన్ ఈజ్ లో, దాని వలన ఆయన చెప్పలేదా?
దానివల్ల అర్థం చేసుకోలేక చెప్పలేదా అనేది క్వశ్చన్ వేసి తెలుసుకుని అప్పుడు ఆయన ఎలిసిట్ చేసుకున్నారు. కాంప్రహెన్షన్ కన్ఫ్యూజన్ వల్లే చెప్పలేదు అనేసి, బెటర్మెంట్ చెప్పలేదని. సరే, ఆ తర్వాత ఆయన చూడండి 1M వేశారు, 10M వేశారు. 10M దాకానే కదా వెళ్ళారు, 50M వేయలేదు ఆయన. నక్స్వామిక 1M వేసిన తర్వాత అది పని చేయలేదు కదా, వెంటనే మళ్ళీ 1 వీకే డిస్టర్బ్ అయితే అందుకని 10M వేశారు. కంప్లీట్ రిలీఫ్ రాలేదు. 10M వేసాక బెటర్ అయింది. అయితే సిన్స్ 3 years హిస్ ట్రబుల్ నెవర్ రికర్డ్. 3 ఏళ్ళుగా అతనికి మళ్ళీ ప్రాబ్లం రాలేదు. ఐ వాంటెడ్ టు గివ్ మ్యాథమెటిక్ ట్రీట్మెంట్ బట్ విత్ ద సిమ్టమ్ ఆఫ్ ఇన్కన్సిస్టెన్సీ. అంటే 3 ఏళ్ళుగా ప్రాబ్లం రాలేదు అంటే 3 ఏళ్ళుగా ట్యూబర్కులోసిస్ 50M ఏ ప్రాబ్లం లేదు కాబట్టి వేసేయచ్చు కదా. వస్తే ఈసారి వేస్తానని బుజ్జిగారు ఎందుకన్నారు? 3 yearsగా అతనికి ప్రాబ్లం రాలేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఈయనకి కనిపించలేదు. ఈయనకి కనిపించలేదు అంటే మళ్ళీ డిస్కంటిన్యూ చేస్తాడు. ఎవరైనా ఏం చేస్తారు, ఇంకా చనిపోతే బాగుండు అన్న స్థితిలో ఉన్నటువంటి పేషెంట్ ఇక్కడ బెటర్మెంట్ వచ్చి 100% సెట్ అయిన తర్వాత ఎవరైనా ఏం చేస్తారు, డాక్టర్ చెప్పేదాకా వాడతారు. ఇతను మానేశాడు. అక్కడ మనకి పైన సో మెనీ డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ చేశాను, నాకు ఎక్కడా బెటర్మెంట్ రాలేదని చెప్పారు. అక్కడ మనకి 2 పాయింట్లు. సో మెనీ డాక్టర్స్ని కన్సల్ట్ చేయటం అనేది అతని చేంజబిలిటీ వల్ల, కంటిన్యూటీ లేకపోవడం వల్ల, బెటర్మెంట్ లేకపోవడం వల్ల మనకేమనిపిస్తుందంటే మెనీ డాక్టర్స్ని కలిసాడు ఎందుకు, ఎక్కడా బెటర్మెంట్ రాలేదు కాబట్టి ఈ డాక్టర్ ఇంకో డాక్టర్ అలా కలుసుకుంటూ వెళ్ళిపోయాడు అనిపిస్తుంది. బుజ్జి గారికి ఇక్కడ క్లారిఫికేషన్ వచ్చింది. ఏమని? ఇక్కడ ఇంత బెటర్మెంట్ వచ్చినా కానీ మానేశాడు, చెప్పకుండా డిస్కంటిన్యూ చేశాడు. అంటే ఇక్కడ చేంజబిలిటీ ఆఫ్ మైండ్ ఉంది. సో ఇది కట్ అవ్వకపోతే మళ్ళీ వస్తుంది, ఇది కాదు ఇంకో ప్రాబ్లం వస్తుంది అని ఈసారి వస్తే మాత్రం డైరెక్ట్గా ట్యూబర్కులోసిస్ 50M వేసేయాలని ఆయన డిసైడ్ చేసుకున్నారు. అది నాకు అర్థమైన విధానం వాసుదేవ. ఇందాక అడిగిన వాళ్ళకి క్లారిటీ వచ్చిందా? నక్స్వామిక 10M. మేడం, థ్యాంక్ యూ మేడం, క్లియర్. నెక్స్ట్ సీతారెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. అరుణక్క, లత గారు, రాజశేఖర్, వాసుదేవ. నెక్స్ట్ ఇది చిన్న కేసే అనుకుంటా కదా, ఇదే. నెక్స్ట్ కేసు చదువుతారా? కృష్ణవేణి చదువు. వాసుదేవ్ అండి. కేస్ నెంబర్ 10. On 5th July 77, an young lady brought her female child, 3 years old, for treatment. The only symptoms narrated was that she had not yet started talking. On seeing the face of the child, nothing could be revealed of an ill development of brain, but on further inquiry, the whole case ran as follows. The child all the day sits at one place, does not talk but takes food and drink only if offered, but ever asks for. Not yet started talking. It struck to me that the natural link even to the mother had not established. On these points, I selected opium and gave 1 dose of 200 and asked to report after a week. After 3 days, the mother brought child and reported that she started uttering the word Amma and started moving with her as normal child. The mother described that the child started learning who her mother was. Later on, it about 2 months' time, the improvement of the child was so much that all the neighbors started wondering at the playfulness of the child, and even the mother was wondering at her activity and how the child was not to behaving as her child thus far. Now, without any medicine, whatever, for the past 3 years, with the 1 dose of opium, she became a playful, active child of the parents. Perhaps it is the Almighty who acted through opium, but not opium alone. Whatever may be the case, let the world know that it is the homeopathy which can exhibit its greatness. వాస్తవండి, ఈ కేసులో మాస్టర్ గారి దగ్గరికి ఒక
మదర్ 3 years బేబీని తీసుకొచ్చారు. వాళ్ళు చెప్పిన ప్రాబ్లం అసలు పాప అసలు ఏమీ మాట్లాడట్లేదండి అని చెప్పారు. మాస్టర్ గారు అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు కూడా అంటే ఏమీ ఇలాగా బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ ఇష్యూస్ అది ఉన్నాయని ఏమీ అనిపించలేదు. తర్వాత ఫర్దర్ ఎంక్వైరీ చేశాక వాళ్ళు ఏం చెప్పారంటే ఒకే చోట కూర్చుని ఉంటది, ఏం మాట్లాడదు, ఫుడ్ అది కూడా ఆఫర్ చేస్తేనే పెడితేనే తింటది, వచ్చి పెట్టండి అని కూడా అడగదు అని చెప్పేసి చెప్పారు సిమ్టమ్స్ లో. ఆ పాయింట్ దగ్గర మాస్టర్ గారికి అంటే నార్మల్ గా మెంటల్ గా డిస్టర్బెన్స్ ఉన్న పిల్లలు కూడా కొంచెం ఫుడ్ అడగటము పిలవటము ఆ టైప్ అదైతే ఉంటది. అంటే ఇక్కడ ఆమె వచ్చి అమ్మ నాకు అన్నం ఆ మాటలు రాకపోయినా కూడా సైకిల్ తో కానీ అటాచ్మెంట్ తో మదర్ తో అటాచ్మెంట్ కానీ పిల్లలకు ఉంటది. అలాంటిది ఏమీ లేదు అన్నట్టుగా అనిపించి మాస్టర్ గారు ఆ సిమ్టమ్స్ అంటే అక్కడ ఆ లవ్ మదర్ చైల్డ్ లవ్ అన్నది ఇక్కడ మిస్ అయినట్టు అనిపించి ఆ పాప బిహేవియర్ వల్ల అది నోటీస్ చేసి మాస్టర్ గారు ఆ బేస్ మీద ఇక్కడ ఓపియం 200 ఒక డోస్ ఇచ్చి 1 week తర్వాత రిపోర్ట్ చేయమని చెప్పారు. ఆఫ్టర్ 3 days కే వచ్చి వాళ్ళ మదర్ చెప్పింది, మా అమ్మాయి ఫస్ట్ టైం అమ్మ అని పిలుస్తుందండి అని చెప్పేసి, అలాగే నాతో కూడా నార్మల్ చైల్డ్ లాగా ఇంటరాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెప్పారు. సో ఇంటి పక్కన వాళ్ళ 2 months అయ్యేసరికి మొత్తం తన బిహేవియర్ మొత్తం ఇంటి అందరితో మాట్లాడడము ఆడుకోవడము అంతా అంటే అందరు చూసిన వాళ్ళంతా కూడా ఆశ్చర్యపోయేలాగా ఆ పాప కంప్లీట్ 3 years లో ఫుల్ ఫ్లెడ్జెడ్ గా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకి హ్యాపీ చిల్డ్రన్ లాగా పర్ఫెక్ట్ గా అయిపోయింది. సో ఇది ఓపిఎం ఎలోన్ దేవుడి బ్లెస్సింగ్స్ తో పనిచేసింది. ఇలా ఒక్క ఓపిఎం డోస్ తో ఈ హోమియోపతి గ్రేట్నెస్ తెలుస్తుంది అని చెప్పేసి ఇక్కడ మాస్టర్ గారు చెప్పారండి. వాస్తవం. వేణుగోపాల్ గారు. వాసుదేవ్ అండి. విజయ్ కుమార్ గారు. వాస్తవం అండి. ఈ కేసులో చలనం లేకుండా ఉన్న వ్యక్తికి చలనం తెప్పించి మేషారు జీవం పోసినట్టుగా తెలుస్తుందండి. చాలా చక్కటి కేసు, బాగా మేషారు అబ్జర్వ్ చేసి ఒక్క డోసుతో కొత్త జీవితాన్ని ఇచ్చినట్టుగా అనిపిస్తుంది. వాస్తవం. పూనా అన్న గారు. మేడం గారు ఇట్ ఇట్ ఇస్ ఎ మిరాకిల్. అయితే ఓపీఎం ఎందుకు వేశారు అనేది నాకు అర్థం అవ్వదు. వాస్తవ మారుతి గారు. వాసుదేవ, ఈ కేసు జిఎస్ఆర్ మూర్తి గారు ట్రీట్ చేసిన కేసు అండి. 3 years ఓల్డ్ బేబీకి ఈ మాటలు రాకపోవటం అనే దాని మీద ఆయన ఓపియం వేశారు. అయితే అక్కడ ఓపియం సిమ్టమ్స్ మనకి ఏవి ఉన్నట్టు అనిపించదు, కానీ పాస్ట్ హిస్టరీలో అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పలేదు, కానీ గెస్సింగ్ లో అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఆవిడ ఏదైనా ఒక షాక్ కానీ లేక ఏదైనా ఒక ఫీర్ కానీ గురవటం వల్ల ఆ న్యాచురల్ లింక్ ఈవెన్ టు ది మదర్ హ్యాడ్ నాట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అని ఒక సిమ్టమ్ ఇచ్చారు చూడండి. అట్లా ఎక్కడో ఒక విధమైనటువంటి స్టాటిక్ కండిషన్, ఒక విధమైనటువంటి స్తబ్దత అనేటువంటిది ఆ మదర్కి రావటం వల్ల అది చైల్డ్ యొక్క బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఈ మైల్ స్టోన్స్ డిలే అవ్వటం, మాటలు రాకపోవటం అనేటువంటి ఒక విధమైనటువంటి బ్లాకేజ్ లాగా రావటం వల్ల అమ్మాయి మాట్లాడలేకపోయింది. వీటిని ఒక దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ ఓపియం అనేటువంటిది ఒక్కోసారి ఇండికేటెడ్ రెమెడీ ఫెయిల్ అవటమే కాకుండా ఆ కేసు ఒక స్థితికి వచ్చి ఫర్దర్ డెవలప్మెంట్ లేకుండా బ్లాక్ అయిపోయినప్పుడు ఓపియం వేసి దాన్ని క్లియర్ చేసేటువంటి సంప్రదాయం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ అది మెంటల్ డెవలప్మెంట్ లో ఒక విధమైన బ్లాక్ లింక్ మిస్ అయిపోయింది. కాబట్టి జిఎస్ఆర్ మూర్తి గారు ఓపియంని వేసిన తర్వాత స్లోలీ ఆ బ్లాక్ క్లియర్ అయిపోయి ఆ బేబీ అమ్మ అనటం, స్లోగా ఆవిడ యొక్క పాప యొక్క యాక్టివిటీస్ నేబర్స్ తో ఎట్లా మనం బట్ ఈ ఓపియం కూడా ఒక్కోసారి ప్రెగ్నెన్సీలో వచ్చేటువంటి కొన్ని డిస్టర్బెన్స్ వల్ల మైల్ స్టోన్స్ డిలే అవటం అనే దానికి ఉపయోగపడుతుంది అనేటువంటి దానికి ఈ కేసు మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. వాస్తవ. మన్మోహన్ గారు. వాస్తవం అండి. మారుతి వరప్రసాద్ గారు చెప్పిన పాయింట్స్ నాకు మెయిన్ ఇది ఒక్క పాయింట్ అంటే ఇట్ స్టక్ టు మీ దట్
ది న్యాచురల్ లింక్ ఈవెన్ టు ద మదర్ హ్యాడ్ నాట్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అన్నారు చూడండి. అంటే ఆ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ సెంటర్ ఇదవ్వటం వల్ల ఆ బేబీకి అది డెవలప్ అవ్వలేదు అన్న పాయింట్ మీద ఇచ్చింటారేమో నేను అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ్ అసలు నాకు కొంచెం తేడాగా అర్థమైంది. అంటే మేబీ ఐఎమ్ రాంగ్, నా వ్యూ చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఇట్ స్ట్రక్ టు మీ, ఫస్ట్ చూడండి అసలు ఆయన రాసిన ఇది 1 minute. ఇదేంటి ఆయన రాశారు, an young lady brought her female child 3 years old for treatment. The only symptom narrated was that she had not yet started talking. So mother చెప్పింది ఒకటే, on seeing the face of child nothing could be revealed of an ill development. ఏముందండి అక్కడ? ఇల్ డెవలప్మెంట్ నాకు ఇక్కడ కనిపించలేదు. డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. ఇల్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. On further inquiry, the whole case ran as follows. అంటే ill developed, not developed and undeveloped and ill developed of brain. The child all the day sits at one place, does not talk but takes food and drink only if offered, but ever asks for, not yet started talking. It struck to me that the natural link even to the mother had not established. నాకేమనిపించిందంటే ఓపియంలో లాస్ ఆఫ్ ఎఫెక్షన్స్ అన్నా కూడా సిమ్టమ్లెస్నెస్ ఈజ్ ద సిమ్టమ్ ఆఫ్ ద ఓపియం కదా. అది మెంటల్ లెవెల్లో కూడా వాడికి ఏమీ లేదని. ఓపియం అంటే అలా ప్లెయిన్గా ఉంటుంది కదా, సిమ్టమ్లెస్నెస్ ఉండాల్సింది కూడా ఉండకుండా ఉంటుంది కదా, అది ఇల్ డెవలప్డ్ బ్రెయిన్ అనేది అని నేను అనుకుంటున్నా. ఆ ఒక్కటి అది బేస్ చేసుకుని మన్మోహన్ గారు ఇది ఆటిజం లా అనిపించట్లా? అవును, అదే టైపే. అదే టైప్. అంటే పిల్లలతో ఆడుకోవటం అది చేయకుండా అలా గమ్ముకుంటాం, ఏమి కుడ్ బి నథింగ్ కుడ్ బి రివీల్డ్. అంటే తెలివితేటలు ఉన్నాయా లేవా, బెరట కర్బ ఏమీ అనిపించట్లేదు ఆ ఫేస్ మాస్టర్ రాసిన పైనది. సో ఆ సిమ్టమ్లెస్నెస్ మెంటల్ సిమ్టమ్స్నెస్, మెంటల్గా లేదు, ఫిజికల్ గాను లేదు, ఉండాల్సినవే లేవు. అదొకటి బేస్ చేసుకుని ఆయన ఓపియం వేసి ఉంటారని నేను అనుకుంటున్నాను. అంటే పాసిటీ అంటారు కదా, అలాగా అని అనుకుంటున్నాను. అది ఒక్క బ్లాక్ తీసేటప్పటికి మొత్తం వచ్చింది అనుకుంటున్నాను. వస్తే శీతల్ రెడ్డి గారు. వాసుదేవ్ అండి. రాజశేఖర్, మన్మోహన్ గారు ఇది ఒకసారి క్లారిఫై చేయరా, కరెక్టా కాదా, రాంగ్ అయ్యి ఉంటుందా? ఏది ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, అది అంటే అది మనం తీసుకోలేమంటారా అంటే సిమ్టమ్లెస్నెస్? కరెక్టే. అంటే నాకు ఇందాక ఒక పాయింట్ చెప్పారు చూడండి, సిమ్టమ్లెస్నెస్ అన్నది, అది నిజమే. అది మైండ్ లో కూడా ఉండొచ్చు, మెంటల్ లెవెల్లో కూడా, మెంటల్ లెవెల్లో కూడా ఉండొచ్చేమో అని అదే అనిపించింది. అంటే అది నేను ఇంతవరకు అయితే మెంటల్ లెవెల్లో ఇలాగ సిమ్టమ్లెస్నెస్ అనేది నేను చూడలేదు. అంటే ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది మనకి, ఈ ఆటిజం వచ్చిందంటే గబక్కన ఎగారికేసో జింక మెట్టో బెడ్ కార్బో వేసేయడం కాదు, వాళ్ళ వ్యూలో మనం చూడాలని కదా. అవును. టిపికల్ కేస్. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంత న్యాయేన మార్గేణ మహీమహీస్ గోబ్రాహ్మణేభ్యः సోమస్తు నిత్యం లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. లోకాః సమస్తాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ వాసుదేవ వాసుదేవ.